हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस आई होप समस्ते भल थे। तो आज आम यह वीडियो माध्यम 15टी ओडियार पेडागोजी क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा जोटा कि आपर आगामी एपी जोटा कि असिस्टेंट टीचर जोटा कि आमर जूनियर टीचर रेगुलर पोस्ट एवं ता सहित सिटी ओटीईटी सीटीईटी स्पेशल ओटीईटी ओएसटीईटी एवं आरएसटी सबू टीचिंग एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम कहीं आपण मैंने देखूँ ओडिशार जहाँ भी किसी ओडिशार हो कि आमर सेंट्रल गवर्नमेंट हो जहाँ भी किसी टीचिंग जॉब बाहर सबू टीचिंग जॉब रे हमर ओडिया पेडागोजी रोचे से आपण मैंने वीडियो को फास्ट रु लास्ट जाए देखिए बिना स्किप कर देखिए देखो आम मैंने क्वेश्चन को करें ता सहित क्वेश्चन को लेकिन जहाँ भी किसी एक्सट्रा पॉइंट थी आम मैंने डिस्कसन करवा। तो वीडियो को अपन लाइक करदे चैनल को नुआ थे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करेंगे जद्वारा कि मुझे जहाँ भी किसी नुआ वीडियो अपलोड करी आपण फास्ट नोटिफिकेशन पाइपर और आपण वीडियो केमी लगे आगामी कौ टॉपिक ऊपर वीडियो कले बहुत भल हम आपण नीड अच्छी तो आपण कमेंट जनइबे। चलते वीडियो स्टार्ट करवा। हमारा प्रथम क्वेश्चन जोटा कि विद्यालय आसवा पूर्वर शिशु केउ प्रकार भाषा ज्ञान हासिल करें मत कहतु मोर गोटे शिशु जो से विद्यालय को आसी थाए ता पूर्वर से कौ स्किलटा से भल भाव जानी पारि माने सब शिखी सारी थाए माने कौ आमर स्किलटा से माने सब किसी ज्ञान हासिल कर सारा पर से स्कूल को आसे। तो फास्ट ऑप्शन अच्छे श्रवण पठन ऑप्शन बी कथन और लिखन ऑप्शन सी लिखन और पठन ऑप्शन डी श्रवण और कथन। देखो आमर चार्टा स्किल अच्छी एल एस आर डब्ल्यू। तो फास्ट दुटा गोटे आसला ना लिसनिंग तब स्पीकिंग तब रीडिंग तब राइटिंग। तो फास्ट दुटा जो स्किल आसला श्रवण एंड कथन तो यही दुटा स्किल पिला फास्ट शिखी थाए बुझिपारे कहीं आमर लिसनिंग आमर सब सहज तापर आमर स्पीकिंग तापर आमर रीडिंग तापर राइटिंग तो से जो फास्ट दुटा स्किल टे सहज हो पिलाटा स्कूल आसवा पूर्वर आमर लिसनिंग टा एवं स्पीकिंग टा शिखिकी आसी थाए किंतु स्कूल आसिला परे से रीडिंग टा करिपारे एवं राइटिंग से करिपारे बुझिपाइले। एठी आपण मानक पूर्वर जेहेतु पचारथिला आपण माने एठी लिसनिंग एंड कोना स्पीकिंग करिवे जोटा कि हमरा ऑप्शन डी। ओके तो ऑप्शन डी जोटा कि हमरा श्रवण और कथन विल बी राइट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि केउंटी व्यापक पठनर उदाहरण हला मोर व्यापक पठन गोटे अछि तात्विक पठन गोटे अछि। तो व्यापक पठनर कोउटा गोटे उदाहरण से पचारछि आपण मानकु। तो फास्ट ऑप्शन अछि केवल पाठ्यपुस्तकर विषय गुडी को पढिबा ना ऑप्शन बी कहिछि पाठ्यपुस्तक पठन सहित शब्दानुशीलन करिबा ऑप्शन सी कहिछि पाठ्यपुस्तक को व्यवहारिक व्याकरण संबंध रे अवगत हेबा ऑप्शन डी कहिछि पाठ्यपुस्तक सहित विभिन्न पुस्तक पठन करिबा। आमर जोटा देखो गोटे अच्छी तात्विक पठन आ गए व्यापक पठन। तो तात्विक पठन माने कौन आम मैंने जोटा भी आमर परीक्षा पढ़ती पूरा पूरी केयरफुली पढ़ती आमर माने से विषयगत ज्ञान किपरि भाव में बढ़ जो से पढ़ाई आम मैंने जहाँ भी पढ़ती से पठन को आम कही कौन तात्विक पठन बुझिपारे। आ व्यापक पठन आम मैंने क्या कही ना हूँ कौन पाठ्यपुस्तक सहित आमर विभिन्न पुस्तक माने गप बही है गप माने आमर कविता है एकांकिका है जहाँ भी माने एक्सट्रा बही मैंने सब पढ़ी था से आम कही व्यापक पठन। तो ऑप्शन डी जेहेतु आमर अच्छी पाठ्यपुस्तक सहित विभिन्न पुस्तक पठन करवा तो आम कही पाठ्यपुस्तक माने व्यापक पठन है। ऑप्शन डी हो सठिक आंसर। तो परवर्ती क्वेश्चन कही प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षणर केउंटी लक्ष्य नुहे है मोर प्राथमिक स्तर रे चार्टा ऑप्शन मध्यरु कोउटा जोटा कि हमर प्राथमिक स्तर रे मातृभाषार गोटे शिक्षणर गोटे लक्ष्य हेबो नाही। फास्ट ऑप्शन अछि यौक्तिकतार विकास साधन ऑप्शन बी अछि श्रवण कथन पठन और लिखन शक्तिर अभिवृद्धि कराइबा ऑप्शन सी अछि भाव ग्रहण और भाव प्रकाशर शक्तिर वृद्धि करिबा ऑप्शन डी अच्छे मानवीय गुण गुड़िकर विकास कराइबा। देखो पिलाटा जिते आसे प्राथमिक स्तर में
ତ ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ ଆମର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ଭାବ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତ ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ମାନବୀୟ ଗୁଣ, ସବୁ ଗୁଣ ବି ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଯାହା ବି କିଛି ଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମାନେ କୋଉଟା ସମାଜରେ ଭୁଲ କୋଉଟା ଠିକ ସବୁ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ କହିବା। ତ ସେଇ ଗୁଣ ସବୁ ଆମର ବିକାଶ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୌକ୍ତିକତାର ବିକାଶ ଘଟଣା ମାନେ ସେ ଯୁକ୍ତି କରିବାଟା ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ଶିଖେଇବା ନାହିଁ। ଏଟାକି ଆମର ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ନୁହେଁ ପଚାରିଥିଲା ଆଉ ନଟ୍ ପଚାରିଥିଲା ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଅପସନ ଏଟା କରିବେ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଖେଳ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ? ଆମେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସରୁମରେ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଖେଳ କରାଇବା ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହବ ବା ଡେଭଲପ ହବ? ଯୋଉଟାକି ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା, ଅପସନ ବି ଅଛି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ, ଅପସନ ସି ଅଛି ସ୍ୱ ଶିକ୍ଷଣର ଦକ୍ଷତା, ଅପସନ ଡି ଅଛି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଦକ୍ଷତା। ତ କୁହନ୍ତୁ ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଯଦି ଆମେ ମାନେ କ୍ଲାସରୁମରେ ଶବ୍ଦ ଖେଳ କରାଇବା ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ ହବ ନା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଡେଭଲପ ହବ ହେଲା। ଯୋଉଟାକି ଆମର ଅପସନ ବି ରେ ଅଛି ହେଲା। ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବ୍ୟବହାରିକ ମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ନିତିଦିନର ସମାଜରେ କେମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେ ବ୍ୟବହାର କଲା ବେଳେ ଯୋଉ ବି ବ୍ୟାକରଣ ଦରକାର ତ ସେଇ ମାନେ ଦକ୍ଷତାଟା ସେମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ କୋଉଟା? ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚାରିଟା ଅପସନ ଦେଇଛି ତ ସେ ଚାରିଟା ଅପସନ ମଧ୍ୟ କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ତାପରେ ଅଛି ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ, ତ ତାପରେ ଅଛି ଦ୍ରୁତ ପଠନ, ତାପରେ ଅଛି ଅଭିଧାନର ବ୍ୟବହାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧି କଥା କହିଛି ମାନେ ଲେଖିବା କଥା କହିଛି, କିନ୍ତୁ ପଠନ କଥାଟି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହିଁ ଆମର ଅଛି ଅପସନ ଯୋଉଟା କି ପଠନ ଉପରେ କହିଛି। ପଠନ କଲେ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲେଖିବା ଦରକାର, ଅଭିଧାନ ମାନେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଆମେ ମାନେ ୟୁଜ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇକି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ଆମର ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ ହେଲା। ଦ୍ରୁତ ପଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାର ସୂଚନା ଦେବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଟିକେ କଣ ନା ଅଧିକ ଜୋର ଦେଇକି ଆମେ ମାନେ ଡେସକ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ମାନେ କେଉଁ ଚିହ୍ନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ଉଦ୍ଧୃତି, ତାପରେ ଅଛି ଡ୍ୟାସ୍, ତାପରେ ଅଛି କମା, ତାପରେ ଅଛି ବନ୍ଧନୀ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ ମତେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଧୃତି ହବ ନାହିଁ, ଡ୍ୟାସ୍ ହେବ ନାହିଁ କି କମା ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଅପସନ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଅଧିକ ମାନେ ଜୋର ଦେଇକି ଡେସକ୍ରାଇବ କରିବା ତେବେ ଆମେ ମାନେ ବନ୍ଧନୀ ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ବହୁଭାଷୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ? ଯଦି ଆମ କ୍ଲାସରୁମରେ ବହୁଭାଷୀର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ଆମେ ଦୂର କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଉଟା ଗୋଟେ ଦୂର କରିବାର ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେବ ନାହିଁ, ନଟ୍ ପଚାରିଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ପିଲାର ଘରର ଭାଷାକୁ ଉପେକ୍ଷା, ତାପରେ ଅଛି ଦ୍ୱିଭାଷୀ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତାପରେ ଅପସନ ସି ଅଛି ଆଞ୍ଚଳିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଅପସନ ଡି ଅଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଉପକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଘର ଭାଷାକୁ ଆମେ ମାନେ ଉପେକ୍ଷା କରିବାନି, ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଚଳିବ ଉପେକ୍ଷା ହବ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିଭାଷୀ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ଆଞ୍ଚଳିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ହଁ ଆମେ ତାର ନୀତିଦିନ ଯୋଉ ବି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଥିବ ତା ଉପରେ ଆମେ ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ଆମେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବା ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଉପକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଠିକ ଅଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଯାହାବି କିଛି ସେମାନେ ସବୁ ଉପକରଣ ୟୁଜ କରୁଥିବ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇଲେ ବହୁଭାଷୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ପିଲାର ଘର ଭାଷାକୁ ଆମେ ମାନେ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଆମର ବହୁଭାଷୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅପସନ ଏ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପଦ ବା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଠିକ ସେହିପରି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ପଦ ବା ବାକ୍ୟର
ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି କି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହଉ କି ବାକ୍ୟ ହଉ କି ବ୍ୟବହାର ମାନେ ବାକ୍ୟ ହଉ ତ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆମେ ମାନେ ସେଇ ଟାଇପର ଆମେ ମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ ଆମେ କୁହାଯାଏ ସେଟା ଗୋଟେ କୋଉ ଟାଇପର ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ତ ଅପସନ କହିଛି ବର୍ଗୀକରଣ ମୂଳକ, ନା ଅପସନ କହିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ, ନା ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣ ମୂଳକ, ନା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ। ଫଲ୍ସ ଟ୍ରୁ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବର୍ଗୀକରଣ କଥା କହିନେଇ। ତ ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ସିରିଏଲ କରିବେ ତ କହିନେଇ, ମାନେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଇକି କହିଛି କି ସେଇ ଟାଇପରେ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ଆମର ହେଇଯିବ କଣ ନା ଆମର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କହୁଛି କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ? ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟତା ଓ ଅଗ୍ରଗତିର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ନା ଅପସନ ସି କହିଛି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, ଆକଳନ ନ କରିବା, ନା ଅପସନ ଡି କହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ କଣ ଶିଖିଲେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। କୋଉଟା ଆମର ଗୋଟେ ଇଭାଲୁଏସନ ବା ମୂଲ୍ୟାୟନର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଠିକ ଅଛି ଏଟା। ତାପରେ କହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟତା ଓ ଅଗ୍ରଗତିର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ଠିକ ଅଛି ଏଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ କଣ ଶିଖିଲେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, ଆକଳନ ନ କରିବା ତ ହେଇପାରୁନି ନା, ମାନେ କରିବା ଯଦି ଆମେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଆମର ଅପସନ ସି। ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ମୋର ଚାରିଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଚିତ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା। ଅପସନ ବି କହିଛି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବା। ଅପସନ ସି କହିଛି ଧାଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧା କରି ଲେଖିବା। ଅପସନ ଡି କହିଛି ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମୋର ଚାରିଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି। ତାପରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଲକ୍ଷଣ କୋଉଟା କୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଚିତ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା, ଠିକ ଅଛି ଏଟା। ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବା, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଧାଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧା କରି ଲେଖିବା, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମର ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ଆମର ତାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଉପରେ ଯାଉନାହିଁ। ସେଟା ଆମର କଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ପାଠ ଉପରେ ଯାଉଛି ହେଲା। ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନରେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର କେବଳ ଅକ୍ଷରଟା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହବ ତା ଉପରେ ଆମେ ମାନେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ମାନେ ଲେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଠିକ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ଠିକରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଓକେ।